ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰਨ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵਸਤੂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾ ਗਿਆ। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा, इह तो चलत पिया। इह तो रचन रचया करतार, आवन जावन हुक्म पार, ना को मुआ न मरने जो। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਰਚਨਾ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਖੇਲ ਰਚ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਪਾਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਮੁਆ ਨਾ ਮਰਨੇ ਜੋਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਮਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ। ਕਾਇਆ ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ। ਮਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਸਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਜੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ,
फिर मैं बेनती करा, मरना ते जीवना, हर एक चीज़ उस परमेश्वर ने जिहड़ी है उन्हें एक विधि नाल बनाई है और बंदे लिए बनाई। दोनों जन्म भी बंदे लिए है, मरण भी है। दिन की गल करते हैं तो रात भी है, दुख भी है तो सुख भी है, हर चीज़ होती है। हर बंदा इनू आनंद नहीं मनता, हर मनुख मौत नू आनंद नहीं मनता, हर बंदा मौत नू खेड़ा नहीं मनता। जे आनंद होए तो आनंद मन्ने, की मनता है? मंदा मनता है, बल्कि चंगा भी नहीं मनता। आप ये कहने भी चंगा होया मर गया, ऐसा तो नहीं हुंदा। मंदा लोग मनते हैं, तो बड़ा माड़ा हो गया जी, बड़ा माड़ा हो गया। समझो इस नुकते ने। फिर बाबा जी कहते मरण न मंदा लोका आखिए, लोको मरण नू मंदा ना आखो। क्यों ना आखिए? कहते पहले समझ लवो भी जे मर जाना है, जे मर जाने ऐसा कोई मर जाना, मरना कोई इस तरह का मरना होवे, कोई इस तरह मरण की जांच आ जाए किसी नू, तो फिर समझ लगेगी मरना मंदा थोड़ी है। नहीं है। फिर मैं बेनती थोड़ी जी कराँगा भी कबीर साहब जी कहते भी कबीर मरता मरता जग मूआ मर भे ना जाने, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना, जिस मरने ते जग डरे, जग डर रहा है। पर कबीर साहब कहते मेरे मन आनंद है, वो मौत विच आनंद लै रहे हैं। इट मीनस मरना आनंदमई है। किसी नू घर मिल गया, किसी मनुख नू गड्डी मिल गई, किसी का मैरिज हो गई, किसी नू नौकरी मिल गई, किसी दे पोतरे का जन्म होया, किसी दे दोतरे का जन्म होया, किसी दे बे औलाद सी औलाद हुई, तो सारे हाथ जोड़ के कहते ने सच्चे पातशाह शुक्र है ये तेरियां की ने दातां ने, की ने तेरियां है दातां ने। जी बेनती यही होंदियां ने ना, ऐसा कुछ ही दाता ही मानते हैं। चलो तंदुरुस्ती है ये भी वही दात है, परिवार च मेल थवाक है ये भी वही दात है, बंदे नू काम क्रोध तंग नहीं करते ये भी वही दात है। दात है ना, जन्म मिलया ये भी तेरी आ। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कमल दृष्टानी, जिंतू साज सवार शुगारिया, गर्भगन में जिने उभारिया, बार विस्ता तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद प्याओ ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन। ये निर्गुण गुण कछु ना पूजे, ये नहीं पुजता कुछ गुण, पर यह मतलब गुण तो है नहीं, बख्शिश तो है ने वधियां, दाता तो वधियां है। और इनू हर मनुख ने दात मन्निया है, किहदे घरे मर्जी पुत्र हो जाए वो कहते शुक्र है रब जी तेरी दात है, ये भी तेरी दात है। तो जे किसी ने सोहना जिहा घर मिलिया, बड़े चाह दे नाल घर दे विच लिख के भी रख लिया, बाहर भी लिख दिता ए पे दात तेरी। बड़ी वधिया गड्डी लई, बहुतियां तो गड्डी मगर तो पक्का ही लिखिया हुंदा ने ए पे दात तेरी दातार। फिर पर अज तक जपजी साहब की पंक्ति अद्धी पढ़ी और अद्धी नूं लिखिया गया, पूरी नूं पढ़िया ही नहीं। माफी चाहांगा, पूरी नूं लिखिया ही नहीं। मैं जिहड़ी बेनती करन लग्या भी असीं इन्हां चीज़ां नूं दाता मनदे हां। आओ फिर मैं पंक्ति पढ़न लग्या। गुरु नानक साहब कहंदे केतिया दुख भूख सदमार,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਸਦਾ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ। ਦਾਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਖੇੜੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਏ ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ, ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਬਤੀਣੋ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਓ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮਗਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ
ਚੱਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ, ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਡ ਆ, ਓਨ ਰੋਡ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੱਖੋ, ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਰੋਗ ਆ। ਬਚਪਨ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਰ, ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰੀਏ, ਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰੀ, ਜੋਬਨ ਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਜ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਾਲ, ਜਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੋਹਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਰ ਰੋਗ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬ ਲਗ ਗਾਲ ਕਾਲ ਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਢਲ ਗਿਆ ਮਾਸ, ਦੰਦ ਬੜੇ ਉਹ ਸੀ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੱਗ ਡਗਮਗਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਹਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, 2 ਚਲੋ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ। ਜੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 40 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸੰਤ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਨ ਰਹਿ ਜੇ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਵਜੂਦ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਬਾਲ ਬਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ 110 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 90-80 ਸਾਲ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 115 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਚੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਜ਼ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਢੂਈਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਨੇ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਪ ਕੇ ਲੰਘਾਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਏ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਗ ਹੱਸਾ ਹਮ ਰੋਏ। ਰੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ, ਹੱਸੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਨੰਦ ਮਰਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਇੱਥੋਂ घर जाना, घरों फ्लैट लैनी, कनेडा चले जाना, गुरुद्वारा साहब चले जाना। हुण गुरुद्वारा साहब की होना, गुरुद्वारा साहब जे तां रहिंदे ठीक है, तो नहीं कई बार उत्थों भी ड्यूटी अगे लग जाती, किसी के घर सहज पाठ करन जाना, दूर जाना, 300 किलोमीटर दूर जाना, महाराज स्वरूप लैके जाना, उत्थे जाके अलग लगना, किसी का खब नहीं कौन परिवार घरे रहना, उत्थे पाठ करना। उत्थों ऐ मन होना काला भी छेती जाइए गुरु घर, आपदा गुरु घर आपदा घर लगदा सी, उत्थों दौड़ना गुरु घर आ जाना, जो गुरु घरे आना फिर कहना शुक्र है यार आपदे घर आए। फिर झाक होंदी सी भी आपदे घरे जाइए, मलेरकोटले जाइए, कदों वक्त आएगा, समा आया मलेरकोटले आ गए। अच्छा फिर इत्थे भी नहीं रहना, जा रहना नहीं, इत्थों भी एक होर घर है, असां भी उत्थे। सच ये है भी यह जी किहड़ी करनी होवे जिहड़ा आनंद बन जाए। हुण ध्यान दो, फिर वापस मुड़ो, मैं ये गल क्लीयर करनी चाहुंदा, मरना है पर मरना दुखदाई ना होवे, मरना आनंदमई होवे। ते जिस चीज़ च आनंद होएगा उत्थे डर होऊ, जिहड़े जान दे विच आनंद होएगा उत्थे दुख होऊ, वो तो पहले ही आनंद ना भरिया। फिर पढ़ो कबीर साहब कहते ऐसी करनी कर चलो, यह जी करनी करो जाते हुए किवें जाइए, रोंदे ना जाइए, हम हसे जग रोए। जग क्यों रोएगा भी यह जा बंदा चलिया गया, यदी लोड़ सी, लोड़ सी। वो कहते एक बजुर्ग सीगा, उहदे 2 बेटे सीगे, ते किसी के पिंड च डैथ हो गई, मरगत हो गई। वो मरगत होई, वो कहने लगे बई फलाने दे मरगत हो गई। वो बजुर्ग कहने लगे इंज कर बेटे तू जा। वो कहता जी मैं की कहूँ उत्थे जाके, कहता करना कि बस बैठना ही होंदा 10 मिनट, आप कह के ऐं कहने ना भी बैठ आओ 10 मिनट किसी के घरे। वो गया, जिवें बैठ के मुड़िया आया चुप करके ही, पूछा बेटे घरदियां नाल गल कीती, कहता कोई गलबात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बुलाया। कहता फिर तेरे जान का की फायदा होया, कुछ तो कोई गल करनी चाहिए, कोई दुख सुख करना चाहिए। वो दूजे ने कहा भी तू जाई, वो दूजे ने भेज दिता दूजे दिन। हुण वो जो जाना से कहता मैं उत्थे की करूँ, कहता जिवें लोग कहणगे तू कही जाई, भी जिवें लोग कहणगे तू कही जाई। वो अजे जा ही रहा सी, रस्ते दे विच कोई विरोधी जिहड़ा बंदा मरिया सी, उहदे विरोधी खड़े गल्लां करदे सी, ते वो गल्लां करन भी चंगा होया फाहा वढ़िया गया, मर गया आदमी, दुनिया नूं दुखी करदा सी। वो गल्लां करदे सी, उहने भी सुन लिया भी हाँ आए कहना जाके। वो घरे चलिया गया, जाके बह गया, सारे बैठे जी, बैठदे ही कहंदा चंगा होया मर गया, एवें लोकां नूं दुखी करदा। उन्होंने फड़ के ढा लिया, कुटिया, ये की करदा। वो कुट कट के कहते प्यो नूं बुलाओ। जो प्यो नूं बुलाया भी चंगा तेरे जवाक, पहला आया वो डुन्न मुन्न मार के उही चुड़ गया, ये आया ये कहता चंगा होया मर गया, कहता दोनों ही निकम्मे ने। हुण जिदे थोड़े कोई होर मरिया ना उहदे मैं आऊँ, कहते दो ही नहीं निकम्मे, तू भी निकम्मा ही है। चंगा होया मतलब बहुत लोग यही समझते हैं। ऐसी करनी कोई यह जी करनी होवे जान लगे लोग कहण नहीं जाना चाहिए सी, नहीं होना चाहिए सी, ਉਹਦੀ कमी है। ਅਸੀਂ वैसे तो दुनिया ही कहती है कमियां ही रहिंदियां ने, सदा ही ਲਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ माफ़ी चाहांगा साल, उस तो बाद कमियां मुक जांदियां ने। ਵਿਆਹ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ घर च, ਭੰਗੜੇ भी ਉਸੇ घर च ਪੈਂਦੇ ਨੇ, सब कुछ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी भी ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, नहीं। असलीयत की कबीर साहब कहते सवाल तो मरण का सी भी मरण वेले दुखी ना होवे, यह जी करनी है, ऐसा कुछ करके जाना भी मरण वेले आनंद लगे, खुशी लगे, हसदे होइए, चेहरे ते दुख ना होवे। हुण थोड़ा जिहा मैं रुकन लग्या तो इस हिस्टरी नूं बोल लो फिर थोड़ा जिहा। गुरु के सिखां दीयां शहादतां हुंदियां ने,
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕੱਢਿਆ, ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡਰ ਦੀਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਮੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਐਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਮੂਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸ ਖਿੱਚਣਾ। ਜਮੂਰ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਕਰੋ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੇ। ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ। ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਅਸਲ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਕੜ। ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਆ, ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਝ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਘਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਣ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? 2 ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਐਡਾ ਕੁ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਈਏ ਨਾ,
बस उवें हुंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਿਦ ਸਾਰਾ ਕਾਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮਾਟੀ ਕੋੜਾ, ਮਾਟੀ ਜੋੜਾ, माटी का असवार, ये सब कुछ मिट्टी है। माटी को पुतरा कैसे नचता है। महाराज कहते होर कुछ भी नहीं हैगा। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਰਨੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਮੌਤ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ।